Good afternoon, everybody. Today we are going to see about our lesson, the three questions. Okay. Yesterday we had seen in the previous lecture. Yesterday we had seen about the answer which the king has got from the people, from the learned people or the wise people, and he hasn't got any satisfied answer from the wise people. That's why he decided to go to the hermit, and the hermit was living in the wood, or we can say in the jungle. That's why when he decided to go to the hermit, and he went there with his guard. But when the residence of the hermit or the hut of the hermit was there near about, at the same time he decided to dismounted or to get down from his horse, and at the same time he told that guard to stay here, and I will go with, or I will go myself there to the hermit, so that the hermit couldn't, or we can say so that the hermit can't know me. Okay, so we had also seen that he has also wore, we can say he has also wore the simple clothes, so that the hermit uh, cannot know him that he was a king. And when he reached towards the hermit, at that time the hermit was digging the ground in front of his hut. And when that particular hermit saw the king, at that time he greeted him, and he went on digging of the ground. He was quite weak, and whenever he was stucking his spade into the ground, at that time he was able to turn a little earth, and he was having, sorry, he was breathing heavily. So means had uh, the work was going on of the hermit. So इथपर्यंत आपण पाहिलं होतं. We have seen this paragraph. So we will begin our new paragraph. The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Second one is that, who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affairs are the most important? Affairs म्हणजे काम, कार्य म्हणतो आपण त्याला. And need my first attention. See now. The hermit's work of digging the ground was going on. That's why the king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. So the king decided to go towards him, and the king asked him that I have come to you, wise hermit. मग राजाने असा निर्णय घेतला की आपणच त्या हर्मिटकडे जाऊया. मग म्हणून तो राजा हर्मिटकडे जातो आणि त्या हर्मिटला सांगतो की हे वाईज हर्मिट, आय हॅव कम टू यू, हे बुद्धिमान संन्यासा, मी तुझ्याकडे आलेलो आहे, टू आस्क यू टू आन्सर थ्री क्वेश्चन. आणि कशासाठी आलेला आहो? टू गेट द आन्सर ऑफ थ्री क्वेश्चन्स. मला तीन प्रश्नांची उत्तरं तुझ्याकडून हवी आहेत. हाऊ कॅन आय लर्न टू डू the right thing at the right time? And the first question is that, how can I learn to do the right thing at right time? पहिला प्रश्न असा आहे की मी कोणतंही महत्वाचं काम महत्वाच्या वेळेला कसं करू शकतो. म्हणजे मी एखादं काम महत्वाचं आहे की नाही हे कसं ठरवू शकतो, किंवा एखादं योग्य काम योग्य वेळी कसं करावं याचं उत्तर मला तुझ्याकडून हवं आहे. हू आर द पीपल आय मोस्ट नीड? आणि माझ्या आयुष्यातले सर्वात जास्त म्हणजे मला ज्या लोकांची आवश्यकता आहे असे सर्वात आवश्यक किंवा सर्वात महत्वाचे लोक माझ्या आयुष्यातले किंवा माझ्या जीवनातले कोणते, हा दुसरा प्रश्न. अँड टू हुम शुड आय, म्हणजे असं मी कोणाला समजावं. देअरफोर पे मोर अटेन्शन दॅन टू द रेस्ट. आणि म्हणून तो आता त्या संन्याशाला विनंती करतो की म्हणून तू माझ्याकडे जास्त म्हणजे जास्त लक्ष दे इतर कोणत्याही कामापेक्षा. टू द रेस्ट म्हणजे बाकी सर्व कामापेक्षा तू माझ्याकडे जास्त लक्ष दे. अँड
व्हॉट अफेअर्स, आता दोन प्रश्न सांगितलेले असतात राजाने. एक म्हणजे कोणतंही योग्य काम योग्य वेळी कसं करावं. दुसरा प्रश्न म्हणजे माणसाच्या आयुष्यातले सर्वात महत्वाचे लोक कोण. आणि द थर्ड क्वेश्चन इज दॅट अँड व्हॉट अफेअर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड नीड माय फर्स्ट अटेन्शन. आणि सर्वात महत्वाचं माझ्या आयुष्यातलं काम कोणतं किंवा गोष्ट कोणती जेणेकरून मी माझं संपूर्ण लक्ष त्या कामाकडे दिलं पाहिजे अशी माझ्या आयुष्यातली गोष्ट कोणती. अशा तीन प्रश्नांची उत्तरं आय वॉन्ट to get the answer of these three questions from you, and I have come here to know the answer of these questions. In this way, the king asked the answer of the question to the hermit. अशा पद्धतीनं राजाने त्या संन्याशाला त्याच्या तीन प्रश्नांची उत्तरं विचारली. The hermit listened to the king but answered nothing, and the hermit was listening to the king but he was answering nothing. आता तो जो संन्याशी असतो तो संन्याशी राजाचा सगळ्या गोष्टी ऐकून घेतो परंतु राजाला कुठलंही उत्तर देत नाही. He just spat on his hand and recommenced digging. Recommence म्हणजे पुन्हा सुरुवात करणे. To recommence म्हणजे पुन्हा सुरुवात करणे आणि स्पॅट म्हणजे स्पिट, SPIT. स्पिट म्हणजे थुंकणे. आता बघा तुम्ही शेतातील काम करणाऱ्या लोकांना बघत असतात, काही खोदत असतील तर ते कसे करतात, असे करतात ना, इजंट इट, करतात की नाही. तर ते असे करतात आणि पुन्हा फावळं किंवा टिकास हातामध्ये घेतात आणि त्यांचं खोदणं सुरू करतात. तर अशाच पद्धतीनं द हर्मिट वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू द किंग बट ही वॉज आन्सरिंग नथिंग. ही जस्ट स्पेट ऑन हिज हँड अँड ही रिकमेन्स्ड डिगिंग. म्हणजे पुन्हा तो हातावर थुंकल्यासारखं करतो, त्याचा फावडा हातामध्ये घेतो आणि पुन्हा ग्राउंड खोदायला सुरुवात करतो. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. Now the king realized that the hermit got tired. Hermit got tired, and that's why the king told the hermit that let me take the spade and work a while for you because now you have tired. आता तो राजा त्या संन्याशाला म्हणतो की यू आर टायर्ड, सेड द किंग. राजा त्या संन्याशाला म्हणतो की तुम्ही आता थकले आहात. लेट मी टेक द स्पेड अँड वर्क अ व्हाईल फॉर यू. आता तुम्ही ते फावडं मला घेऊ द्या, ते फावडं तुम्ही मला द्या आणि तुमच्यासाठी मला थोडा वेळपर्यंत काम करू द्या, तुमच्यासाठी मला हे ग्राउंड खोदू द्या. Thanks, said the hermit, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. आणि जेव्हा तो राजा म्हणतो की तुम्ही थकले आहे, तुम्ही थोडा वेळ थांबा, मी थोडा वेळ तुमच्यासाठी तुमची मदत करतो, त्यावेळेस तो हर्मिट म्हणतो थँक्स, सेड द हर्मिट. आणि तो हर्मिट राजाचे आभार मानतो. And giving the spade to the king, he sat down on the ground. And he just gave the spade to the king, and he sat there on the ground. तो संन्याशी लगेच राजाकडे फावडं देतो, त्याचे आभार मानतो आणि तो त्या जमिनीवर बसतो. When he had dug 2 beds. Beds म्हणजे काय, आता वाफे माहिती आहेत का तुम्हाला, वाफा. डू यू नो बेड्स? गहू पेरता का तुम्ही? भाजीपाला लावता का शेतात? हो नाही? हो सर. तर ते जो पर्टिक्युलर एरिया असतो, आपण सगळीकडे माती गोळा केलेली चारही बाजूंना, त्याला आपण बेड म्हणतो किंवा ज्याला वाफा म्हणतो मराठीमध्ये. बरोबर आहे. तर मग when he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. Now the king was started to dig the ground, and when he had dug 2 beds, आणि जेव्हा त्या राजानी साधारणपणे 2 बेड एवढी, 2 वाफ्या एवढी जमीन खोदलेली असते, the king stopped and repeated his question. मग ते 2 वाफे खोदणं झाल्यानंतर राजा तिथं थांबला आणि त्याचे प्रश्न त्यांनी पुन्हा एकदा त्या संन्याशाला त्याचे प्रश्न त्यांनी रिपीट केले, पुन्हा विचारले. द हर्मिट अगेन गेव नो आन्सर. परंतु त्या संन्याशाने पुन्हा एकदा कोणतंही उत्तर दिलं नाही. बट रोज, परंतु तो स्वतःच्या जागेवरून उठला. रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हँड
त्यांनी त्याचे हात पसरले फॉर द स्पेड, म्हणजे ते फावडं घेण्यासाठी त्यांनी राजाकडे त्याचा हात पसरला. अँड सेड, नाऊ रेस्ट अ व्हाईल अँड लेट मी वर्क अ बिट. आणि म्हणजे तो जागेवरून उठला आणि त्याचा हात राजाकडे दिला त्यांनी आणि राजाला म्हटलं की नाऊ गिव्ह दॅट स्पेड टू मी, अँड सेड टू द किंग दॅट नाऊ रेस्ट अ व्हाईल अँड लेट मी वर्क अ बिट. आता तू थोडा वेळ विश्रांती घे, तुम्ही थोडा वेळ विश्रांती घ्या. राजाला म्हणते तो की तुम्ही थोडा वेळ विश्रांती घ्या, आराम करा. अँड लेट मी वर्क अ बिट, आणि मला थोडा वेळ काम करू द्या. बट द किंग डिड नॉट गिव्ह हिम द स्पेड अँड कंटिन्यू टू डिग. परंतु राजानी ते फावडं त्या संन्याशाला दिलं नाही. ही डिड नॉट गिव्ह दॅट स्पेड टू द किंग अँड ही वॉज कंटिन्युइंग द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड. परंतु राजानी ते फावडं संन्याशाला दिलेलं नसते आणि त्याचं जे खोदकाम करणं सुरू असते, राजानी ते फावडं संन्याशाला न देता त्याचं खोदकाम करणं सुरू ठेवलेलं असते. कारण की बिकॉज द हर्मिट वॉज व्हेरी वीक अँड दॅट्स वाय द किंग जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव्ह हिम ट्रबल. दॅट्स वाय द किंग कंटिन्यूड हिज वर्क ऑफ डिगिंग द ग्राउंड. परंतु राजाने ते फावडं त्या संन्याशाला दिलेलं नसते, त्याने राजाने पुन्हा खोदकाम करायला सुरुवात केलेली असते. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the tree. Sink म्हणजे डुबणे. And the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, tell me so, and I will return home. See now. 1 hour passed and another. आता एक तास होऊन गेलेला असतो, दुसराही तास होऊन गेलेला असतो. अशा पद्धतीनं वेळ निघून जात असतो. The sun began to sink behind the tree and the sun also began to sink. The sun also came to set. सूर्य सुद्धा आता मावळतीला आलेला असतो, सूर्य सुद्धा मावळत असतो. The sun began to sink behind the tree. आणि तो सूर्य हळूहळू 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 म्हणजे मावळत असतो, जणू काही तो झाडाच्या मागे डुबत आहे असा अनुभव राजाला येत असतो, म्हणजे तो मावळत असतो. अँड द किंग ऍट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. आणि सूर्य आता मावळत असतो, हळूहळू अंधाराचं साम्राज्य सुरू झालेलं असते आणि म्हणून तो जो राजा असतो त्या राजाने सुद्धा बरीचशी जमीन खोदलेली असते. परंतु आता अंधार पडायला सुरुवात होईल त्यावेळेस तो राजा जोरात त्याचं फावडं त्या जमिनीवर आपटतो, म्हणजे त्या जमिनीमध्ये रोतो म्हणून आपण, जमिनीमध्ये खुपसवतो. अँड सेड, आणि तो त्या संन्याशाला पुन्हा एकदा म्हणतो किंवा पुन्हा एकदा विनंती करतो की आय केम टू यू वाईज मॅन फॉर अन आन्सर टू माय क्वेश्चन. म्हणजे हे बुद्धिमान संन्याशा, हे हुशार संन्याशा, मी तुझ्याकडे कशासाठी आलेला आहे? माझ्या 3 प्रश्नांची उत्तर मला तुझ्याकडून आलेलो आहे. तू बुद्धिमान आहेस, तू हुशार आहेस, तुझ्याकडे मला म्हणजे अशी खात्री आहे की मला माझ्या प्रश्नांची उत्तर तुझ्याकडून मिळतील, म्हणून मी तुझ्याकडे आलेलो आहे. इफ यू कॅन गिव्ह मी नन, टेल मी सो अँड आय विल रिटर्न होम. परंतु इफ यू कॅन गिव्ह मी नन, परंतु तू मला उत्तर देण्यास असमर्थ असतील तर टेल मी सो, तसं तू मला सांग. अँड आय विल रिटर्न होम, जेणेकरून मी घरी जाईल किंवा जेणेकरून मी माझ्या घरापर्यंत पोहोचेल. म्हणून जर तुला मला प्रश्नांची उत्तरं सांगायचे नसतील तर तू मला तसं सांग की तू मला उत्तर देऊ शकत नाही, असं राजा सरतेशेवटी म्हणतो. समजले इथपर्यंत? आय होप दॅट यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दॅट आय हॅव टॉट हियर. Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. आता त्या हर्मिटला कोणीतरी त्याच्याकडे, त्या दोघांकडे धावत येत आहे असं त्याला दिसते आणि तो हर्मिट राजाला म्हणतो की हिअर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट अस सी हू इट इज. आता तो संन्यासी म्हणतो की आपल्याकडे कोणीतरी धावत येत आहे, आपण ते बघूया की कोण नेमका आपल्याकडे धावत येत आहे. द किंग टर्न्ड राउंड अँड सॉ अ bearded man. bearded म्हणजे दाढी असलेला, bearded म्हणजे दाढी असलेला. a bearded man come running out of the wood. wood म्हणजे जंगल. the man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them.
When he reached the king, he fell fainting on the ground. Faint म्हणजे अंधुक दिसणे किंवा चक्कर आल्यावर जसं आपल्याला अंधुक अंधुक दिसते तसं. The ground moaning feebly. Feebly म्हणजे अशक्तपणे आणि मोन म्हणजे कणहणे. बघा आपल्याला एखादी जखम झाली तर आपण कसं करतो, असं करतो ना, दॅट टाइप मोर्निंग. तर बघा, द किंग टर्न्ड राउंड अँड सॉ अ बेअर्डेड मॅन कम रनिंग आउट ऑफ द वूड. आता द किंग टर्न्ड राउंड, आता राजानी मागे वळून पाहिलेलं असते. अँड सॉ अ बेअर्डेड मॅन कम रनिंग आउट ऑफ द वूड, आणि एका जंगलातून एक दाढी वाढलेला पुरुष किंवा दाढी वाढलेला माणूस त्याला त्या जंगलाच्या बाहेर जंगलामधून धावत आलेला, त्याच्याकडे धावत आलेला त्याला दिसतो. द मॅन हेल्ड हिज hands pressed against his stomach, and that man was just pressing his hands against the stomach. त्या माणसाने त्याचे हात त्याच्या पोटावर असे दाबून धरलेले असतात. प्रेस म्हणजे जोरात घट्ट त्याने त्याचं पोट पकडलेलं असते. अँड ब्लड वॉज फ्लोईंग फ्रॉम अंडर ते, आणि त्या हातानं पोट जरी दाबून ठेवलेलं असते तरी त्या हातांमधून त्याचं ब्लड बाहेर येत असते. म्हणजे त्याच्या पोटामधून हातावरून ते ब्लड वाहत वाहत बाहेर येत असते. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. आणि जेव्हा तो व्यक्ती राजापर्यंत पोहोचलेला असतो तेव्हा तो जो व्यक्ती असतो तो व्यक्ती म्हणजे त्याला जे काही लागलेलं असते तो कणहत असतो आणि कणहून जणू काही तो त्या जमिनीवर पडून जातो. फेंटिंग म्हणजे त्याला चक्कर येते, भुरळ म्हणल्यापेक्षा चक्कर येते आणि तो तिथं खाली पडून जातो. द किंग अँड द हर्मिट अनफास्टन्ड म्हणजे गाठ सैल करणे. अनफास्टन्ड द मॅन्स क्लॉथिंग. आता नाव द किंग अँड द हर्मिट अनफास्टन्ड द मॅन्स क्लोथिंग. राजा आणि जो संन्यासी असतो तो संन्यासी आणि राजा त्यांना जी गाठ बांधलेली असते त्या पोटाला किंवा जे कपडे परिधान केलेले असतात ते सैल करतात जेणेकरून त्या माणसाला बरं वाटलं पाहिजे. देअर वॉज अ लार्ज वाउंड म्हणजे जखम. देअर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. आता जेव्हा ती गाठ ढिली करतात, कपडे ढिले करतात, तेव्हा दे केम टू नो दॅट देअर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. त्यांना तेव्हा माहित पडते की त्या माणसाच्या पोटामध्ये खूप खोलवर जखम झालेली असते. द किंग वॉश्ड इट ॲज बेस्ट ही कुड अँड बँडेज्ड इट विथ हिज हँडकर्चीफ अँड विथ अ टॉवेल द हर्मिट हॅड. नाउ द किंग हिमसेल्फ वॉश्ड दॅट पर्टिक्युलर वाउंड ॲज बेस्ट ही कुड. तो जो राजा असतो तो राजा ती जखम पूर्णपणे स्वतः त्या माणसाची जखम पूर्णपणे धुतो म्हणजे चांगल्या पद्धतीने पूर्णपणे धुतो. अँड बँडेज्ड इट विथ हिज हँडकर्चीफ. आणि तो धुतच नाही ती जखम तर ही वॉज ऑल्सो बँडेज्ड दॅट पर्टिक्युलर वाउंड विथ हिज ओन हँडकर्चीफ अँड विथ अ टॉवेल ऑफ द हर्मिट. म्हणजे त्याच्याजवळ राजाजवळ जी हँडकर्चीफ असते, राजाजवळ जो रुमाल असतो आणि त्या हर्मिट जवळ जो टॉवेल असतो त्या टॉवेलने म्हणजे जखम धुतल्यानंतर त्या टॉवेलने आणि त्याच्या हँडकर्चीफने तो तिथं बँडेज करतो म्हणजे गुंडाळतो आणि त्या जखमीची काळजी घेतो. बघा, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. परंतु ती जखम धुतल्यानंतर सुद्धा आणि त्याला बँडेज केल्यानंतर त्या जखमीला बांधल्यानंतर सुद्धा रक्त थांबायचं नाव घेत नाही. द ब्लड वॉज कंटिन्यूड टू फ्लो. द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. रक्त थांबण्याचं नाव घेत नाही, रक्त वाहनं सुरूच असते. And the king again and again removed the bandage soaked with warm blood. Soak means wet to wet. WET wet म्हणजे ओलं. But the blood would not stop flowing. परंतु रक्त थांबत नसते. And the king again and again removed the bandage soaked with warm blood. आणि मग राजा काय करत असतो, तो राजा ते जे बँडेज लावलेले असतात त्यांनी त्याचा रुमाल आणि संन्यासाचा टॉवेल, तो टॉवेल ओला झाल्यानंतर रुमाल ओला झाल्यानंतर पुन्हा आणि पुन्हा तो टॉवेल आणि रुमाल काढत असतो, ओला टॉवेल आणि ओला रुमाल जो की वार्म ब्लडने उबदार अशा रक्ताने ओला झालेला असतो.
and washed and rebandaged the wound. तो रुमाल आणि टॉवेल पुन्हा धुवून काढत असतो. म्हणजे रक्ताने माखलेला टॉवेल आणि रुमाल तो पुन्हा धुवून काढत असतो आणि पुन्हा धुवून काढल्यानंतर पुन्हा तो बँडेज करत असतो किंवा त्या जखमेभोवताल रॅप करत असतो, गुंडाळत असतो. आय होप दॅट यू आर गेटिंग व्हॉट आय एम टेलिंग यू. When at last the blood ceased flowing. To cease म्हणजे थांबणे. The man revived. Revived म्हणजे त्याला जाग येतो किंवा तो पुनरुज्जीवित होतो. म्हणजे आपल्याला बघा, तुम्हाला कधी भोवळ आली असेल, भोवळ किंवा चक्कर येऊन पडले असाल तुम्ही, त्याला भोवळ म्हणतो आपण. आणि चक्कर येऊन पडल्याच्या नंतर आपण बेशुद्ध पडलेलो असतो आणि पुन्हा आपण शुद्धीवर येतो, त्याला म्हणतो आपण रिवाइव्ह. अँड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. सी नाउ, when at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. सरते शेवटी ते जे ब्लड असते ते ब्लड वाहनं थांबून जाते. तो माणूस शुद्धीवर येतो. and he asked to the king and the hermit to, means he asked something to drink. म्हणजे राजाला आणि त्या संन्याशाला ते काहीतरी पाणी प्यायला मागते जेव्हा तो शुद्धीवर येतो किंवा भानावर येतो असं म्हणू आपण. the king brought fresh water and gave it to him. मग तो राजाच जातो, तो राजाच फ्रेश वॉटर ताजं पाणी घेऊन येतो आणि ताजं आणलेलं पाणी त्या तो जो काय म्हणू आपण बिअर्डेड सोल्जर होता किंवा बिअर्डेड पर्सन होता, वाउंडेड पर्सन होता, त्या वाउंडेड पर्सनला, जखमी झालेल्या व्यक्तीसाठी पाणी राजा स्वतः घेऊन येतो आणि पाणी त्याला प्यायला देतो. Meanwhile the sun had set. आता meanwhile म्हणजे मधल्या काळामध्ये तो जो सूर्य असतो तो पूर्णपणे डुबलेला असतो, ज्याला म्हणून आपण सूर्यास्त झालेला असतो. अँड इट हॅड बिकम कूल. आणि आता थंड म्हणजे थंड हवा सगळीकडे पसरलेली असते, थंड वातावरण सगळीकडे पसरलेलं असते. सो द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कॅरीड द वाउंडेड मॅन इनटू द हट अँड लेड हिम ऑन द बेड. आणि म्हणून आता राजा काय करतो, सो द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कॅरीड द वाउंडेड मॅन इनटू द हट. मग तो राजा त्या संन्याशाच्या मदतीनं त्या तो जो वाउंडेड पर्सन असतो, जखमी झालेला व्यक्ती असतो, त्या व्यक्तीला राजा त्या संन्याशाच्या मदतीनं झोपडीमध्ये आणतो. अँड लेड हिम ऑन द बेड. आणि संन्याशाची बेड असते त्या बेडवर तो त्या वाउंडेड मॅनला टाकतो, जखमी माणसाला टाकतो. लाईंग ऑन द बेड द मॅन क्लोज्ड हिज आईज अँड वॉज क्वाईट. आणि त्या बेडवर जेव्हा तो माणूस म्हणजे झोपतो तेव्हा त्याला झोप लागते, तेव्हा त्याला ही जस्ट क्लोज्ड हिज आईज अँड वॉज क्वाईट. त्याला तो त्याचे डोळे बंद करतो आणि त्याला झोप लागते. बट द किंग वॉज सो टायर्ड विथ हिज वॉक अँड विथ द वर्क ही हॅड डन. परंतु राजा सुद्धा दिवसभराच्या एक्झर्शनमुळे, दिवसभराच्या कामामुळे खूप थकलेला असतो. आणि विथ हिज वॉक अँड विथ द वर्क, दिवसभराचं काम आणि तो पायी बऱ्याच अंतरापासून तो पायी जंगलामध्ये येतो, पायी चालल्यामुळे आणि कामामुळे राजा सुद्धा थकून जातो. दॅट ही क्राउच्ड डाऊन. क्राउच्ड डाऊन म्हणजे खाली झोपतो तो. ही क्राउच्ड डाऊन ऑन द थ्रेशोल्ड अँड अल्सो फेल asleep. तो त्या उंबरट्यावर खाली बसतो. तिथंच त्या उंबरटा माहिती आहे ना तुम्हाला, त्या उंबरट्यावर खाली, थ्रेशोल्ड म्हणजे उंबरटा, त्या उंबरट्यावर खाली बसतो आणि तिथंच तो झोपी जातो. सो साऊंडली दॅट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाईट. आणि त्याला एवढी गाढ झोप येते, साऊंडली म्हणजे त्याला एवढी गाढ झोप येते की सो साऊंडली दॅट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाईट. आणि उन्हाळ्याची जी रात्र असते ती रात्र कमी असते, दिवस मोठा असतो. बरोबर आहे ना. रात्रीचा जो अवधी असतो तो कमी असतो. तो एवढा गाढ झोपतो की रात्र नेमकी कशी निघून जाते हे त्या राजाला समजत नाही आणि तो त्या उंबरट्यावरच झोपी जातो. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. And when he awoke in the morning, जेव्हा दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला जाग येते तेव्हा it was long before he could remember where he was. म्हणजे बराच वेळपर्यंत जाग आल्यानंतर त्याला कळत नाही की आपण नेमकं कुठे आहोत. त्याला असं वाटते की आपण आपल्या राजमहालातच आहोत. परंतु थोड्या वेळानंतर he was realized that he was in a jungle or he was in a wood. नंतर मात्र त्याला माहित होते की आपण जंगलामध्ये आहोत, आपण जंगलामध्ये आहोत असं रिअलायझेशन त्याला होते. और
who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. म्हणजे त्याची जाणीव होण्या अगोदर जेव्हा तो झोपीतून उठतो तेव्हा तो त्या स्ट्रेंज बियर्डेड मॅन कडे पाहतो. म्हणजे स्ट्रेंज म्हणजे अनोळखी असलेला जो दाढी असलेला माणूस असतो त्या दाढी असलेल्या माणसाकडे पाहतो. विच वॉज लाईंग ऑन द बेड. तो अजूनही जखमी झालेला असतो आणि तो बेडवर झोपलेला असतो. अँड ही वॉज गेजिंग इंटेंटली. इंटेंटली म्हणजे हेतुपुरस्सरपणे. इंटेंटली म्हणजे जाणीवपूर्वक हेतुपुरस्सरपणे तो राजा त्या माणसाकडे पाहत असतो विथ हिज शायनिंग आईज. त्याच्या डोळ्यात म्हणजे जी चमक असते त्या म्हणजे चमकदार डोळ्यांनी तो त्या जखमी माणसाकडे पाहत असतो. तोपर्यंत म्हणजे त्याला माहीतच नसते नेमकं की आपण म्हणजे त्या माणसालाही माहित नसते की इथं राजा कसा आणि राजालाही माहित नसते की आपण जंगलामध्ये कसं. परंतु नंतर राजाला माहित होते की आपण जंगलामध्ये आहोत आणि म्हणून तो त्या माणसाकडे एकटक पाहत असतो आणि तो माणूसही राजाकडे एकटक पाहत असतो. नाऊ I would like to stop here. Thank you very much for listening me patiently. Okay, thank you.